बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी दुनिया तो मैं तुहाडा मेज़बान नज़ीर अहमद नाजी। मेरा अज दा प्रोग्राम रेस्क्यू 1122 जिहड़ा कि किसी बंदे नूं गोली लगे तां, कोई डाढा बीमार हो जाए तां, किसी नूं कोई हार्ट अटैक होवे तां, किसी पासे कोई फ्लड आ जाए, किसी पासे अग लग जाए, यानी किसी भी नागहानी आफात जदों भी कोई आती है तो सब तो पहला ज़हन दे विच कोई सवाल आता है कि 1122 ते कॉल करो। एडा को पक्का तो एडा को पीढ़ा ईमान हो गया है 1122 के उत्ते कि ना चाहते होया एक रोड के उत्ते जा रहे हो तो एक एक्सीडेंट होंदा है तो जिहड़ा बंदा नालों गुजर रहा होंदा है वो खलो के सब तो पहला काम ये करता है कि वह 1122 ते कॉल करता है तो उन्होंने फिर फौरी रिस्पांस मिलता है। यह भी नहीं पूछते कि मेरा मतलब है भी तू कौन बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं इतनी करते कितों बोल रहा है, तेरा शनाख्ती कार्ड नंबर की है, करदा तू की है, एक्सीडेंट होया भी है कि नहीं होया। मकसद है बिल्कुल उस बंदे का पैगाम जो ही मिलता है तो फौरी तौर के उत्ते रेस्क्यू 1122 की नौजवान जोड़े ने गड्डी लैके उत्थे पहुँच जाते हैं तो उस बंदे नूं उहदी फस्ट एड दे के तो उन्होंने हॉस्पिटल तक लैके जाते हैं। अज मेरे नाल मौजूद ने मंडी बॉलदीन रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज जनाब इमरान साहब। तो आओ अज इन्हों को पुछने कि 1122 की जी सर्विसिज ने किनियां तेज़ ने, इन्हां दी ट्रेनिंग किस तरह हुई, मंडी बॉलदीन दे विच रेस्क्यू 1122 ने अज तक किनियां को कार्रवाइयां कीतियां, किनियां को लोकां दी मदद की, किनियां को वड्डियां आफातां दे सामने डट गए तो लोकां नूं उहदे च रेस्क्यू किया। आओ गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुसी अज सानू इस बोलने का मौका दिता है तो जिहड़ा तुसी तारफ करवाया है अल्लाह का लख लख शुक्र है जी। असी बगैर किसी तफरीक तो, बगैर मज़हब की तफरीक तो, इंसान दी उहदे रुतबे तो असी हर बंदे की मदद करने वास्ते पहुँच जाने हैं। तो साडा जिहड़ा एवरेज रिस्पांस टाइम है वो है वे जी 7 मिनट कि असी 7 मिनट दे विच जदों सानू कॉल रिसीव होंदी है असी पेशेंट तक पहुँच जाने हैं। हुण ये जिहड़ा एवरेज रिस्पांस टाइम है इहदा मतलब है वे कि बाद एमरजेंसियां ऐसियां ने कि जिथे असी 1 मिनट पहुँच जाने और बाद ऐसियां ने कि जिथे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इहदा जिहड़ा सारा मीन कढ के उहनूं असी एवरेज कहने। तो मंडी बॉलदीन दे विच असी अपनी सर्विस का आगाज़ है ये सन 2010 विच मई के महीने कीता सी। उदों तो लैके हुण तक असी कोई 90,000 के करीब एमरजेंसी जिहड़ियां ना लै चुके हैं। उहदे विच रोड एक्सीडेंट भी ने, मैडिकल दी एमरजेंसियां भी ने जिहदे कोई हार्ट दियां ने या किडनीस या हाइपर टेंशन, ब्लड प्रैशर, शुगर और ट्रामा केसिस तो असी रोड तो लैने ही हाँ कि जिहदे विच पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। अच्छा, ये यह वे कि असी पेशेंट नूं यही समझने कि जिमें पेशेंट नूं नहीं सट लगी सानू सट लगी है, असी उहदा दर्द भी वंडाने और उहदी हॉस्पिटल दे विच जाके भी पूरी मदद करने कि अगर किसी नूं खून चाहिदा होवे तो मैं अपने स्टाफ नूं ये कहा होया है कि तुसी, क्योंकि उस वक्त उस वेले ये सारिया चीज़ों का अरेंज करना मुश्किल होंदा है तो वो साडा स्टाफ उन्हों की पूरी मदद करता है। और इस तो अलावा चूँकि मरीज़ अक्सर बेहोश हो जाते हैं, बेचारे दूर के मुसाफर होंदे ने, उन्हां दीयां चीज़ां भी जिवें उन्हां दे कोल परस या बाकी चीज़ां उन्हां कोल मौजूद होंदियां ने। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अज तक एक भी कंप्लेन नहीं आई कि किसी के पैसे गुम हो गए होण या किसी बीबी दियां मुंदरियां या उहदा जेवर जिहड़ा चोरी हो गया होवे। अल्लाह का शुक्र है सानू जिहड़ी शै लभदी है वो असीं लिया के अपने आफस च लै आउने तो अगर पेशेंट नूं होश आ जाए तो वो लै जांदा है ट्रीटमेंट तो बाद, या असी उहदे जिहड़े लवायकीन ने उन्होंने फ़ोन करके कहने कि तुहाडे असीं पेशेंट नूं फलां टाइम असी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिता सी तो हुण यह उहदियां चीज़ां ने यह तुसीं आके लै जाओ। असी फिर इहदे ते ही नहीं इतफाक करते जिहड़े पेशेंट ऐसे ने कि जिन्होंने इत्थों मंडियों जवाब हो जाता है या जिहड़े सीरीयस किस्म के पेशेंट होंदे ने जिन्हां दा इत्थे इलाज नहीं हो सकता, वो फिर असी डॉक्टर सानू साडे कंट्रोल रूम च कॉल करदा है कि जी असी इहदी सर्जरी
ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ? ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਵਾਇਕੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਨਵੀਅਤ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂँਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਿਲਟੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗ ਬੜਾ ਕੁੱਠੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਲੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਨ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ NGAC ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਕ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ 24/7 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੌਲਵੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਟਾਖਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਜੂਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤਵੀਲ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਘੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਰਨ ਬਾਈ ਹਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਗਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਦਾਰੇ ਚਾਹਣ, ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਬਰਸਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚੂँਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜੇਹਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ 2010 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੌ ਨੌ ਹੈ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੂँकि ਅਸੀਂ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲੱਡ ਲਿਆ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਲਰਨਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿਊਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸੈਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ, ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਤਜਦੀਦ ਤੋਂ, ਚੂँकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਜ਼-ਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉੱਠੀਏ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 7.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲਾਕ ਕੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾਡੀ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ BMI ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਮੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹਦਾ ਅਗਰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਈਲ ਯਾਨੀ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ 'ਚ ਬਲਾਸ਼ੁਬਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਝ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੂँकि ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ
ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸਮਾਨਦਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।